नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर में पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन ने की कार्रवाई। लॉज मालिक बिना किसी पार्टी संबद्धता के एक साथ इकट्ठा होते हैं। 70% उद्योग प्रभावित। शोक संतप्त परीक्षण न करने की अप्रत्यक्ष धमकी। राजेंद्रन तिरुपुर शहर के पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद से ही विभिन्न सक्रिय कदम उठा रहे हैं। तिरुपुर सिटी पुलिस के नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों में बॉडी मसाज सेंटर के नाम पर चल रहे सभी अवैध वेश्यावृत्ति प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे मालिश केंद्र अक्सर लोकप्रिय लॉज में स्थित होते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद शराब की अवैध बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब की बिक्री सरकारी नियमों के अनुसार केवल विशिष्ट समय के दौरान ही होनी चाहिए, जिसमें तिरुपुर शहर के प्रसिद्ध लॉज भी शामिल हैं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर लॉज में बेचे जाने के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के मामला दर्ज कराया। चूंकि तिरुपुर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं, इसलिए तिरुपुर विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों और वांछित अपराधियों के लिए आश्रय स्थल है। चूंकि तिरुपुर क्षेत्र में सभी सुविधाओं से युक्त मकान नहीं है, इसलिए सभी सुविधाओं से युक्त लॉज में शरण लेना प्रथागत है। तिरुपुर पुलिस आयुक्त राजेंद्रन के आदेश पर ऐसे लॉजों पर लगातार छापेमारी के दौरान विभिन्न अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा शनिवार और रविवार को तिरुपुर में उत्तरी राज्यों से श्रमिकों की काफी आवाजाही होगी। पुरुष और महिलाएं बिना किसी भेदभाव के व्यापक रूप से सेक्स उद्योग में शामिल हैं। तिरुपुर शहर में स्थित लॉज इन 2 दिनों के लिए ही अतिरिक्त आय अर्जित कर लेंगे, क्योंकि वे घंटों के लिए आवास किराए पर देते हैं। तिरुपुर में पुराने बस स्टैंड के आसपास के लॉजों पर समय समय पर छापे मारे जाने तथा उत्तरी राज्यों से श्रमिकों को लाकर वेश्यावृत्ति करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के कारण पुराने बस स्टैंड लॉज में आने वाली उत्तरी राज्यों की वेश्याओं की संख्या अब पूरी तरह से कम हो गई है। तिरुपुर पुलिस आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के कारण ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लॉज मालिकों को अपनी आय का लगभग 70% हिस्सा खोना पड़ा है। सभी पार्टियां एक साथ आ गई हैं और बिना किसी भेदभाव के आरोप लगा रही हैं। तिरुपुर निगम के उप महापौर और लॉज मालिक संघ के अध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, के नेतृत्व में तिरुपुर नगर निगम के विपक्षी नेता AIADMK के अनबकम तिरुपति और सभी लॉज मालिकों ने एक साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से तिरुपुर नगर पुलिस आयुक्त को धमकी दी है और एक याचिका दायर कर मांग की है कि तिरुपुर नगर पुलिस द्वारा की गई कठोर कार्रवाई के कारण तिरुपुर के लॉज मालिकों को अपनी आय का 70% हिस्सा खोना पड़ा है और इसलिए तिरुपुर में लॉज पर कोई छापेमारी नहीं की जानी चाहिए। तमिलनाडु क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट। திருப்பூர் மாநகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாட்ஜ் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட லாட்ஜ் உரிமையாளர் சங்கத்தை சார்பாக காவல் ஆணையரை சந்தித்து மனு கொடுப்பதற்காக நாங்கள்லாம் போயிருந்தோம். குறிப்பாக ஒரு சமீப காலமாக 2-3 மாத காலமாக காவல்துறையினர் இந்த போதை தடுப்பு பிரிவு அதை ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக உள்ளபடியே சிறப்பாக செயல்படுறாங்க. அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக முதல்ல வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக அந்த காவல்துறை ஆணையம் வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளபடியே ஆங்காங்கே உள்ள போதைப்பொருள் தடுப்புக்காக சிறமேற்கொண்டு செயல்படுறாங்க. உள்ளபடியே எங்களுடைய மாவட்ட லாட்ஜ் உரிமையாளர் சங்கம் சார்பாக முதல்ல வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில் இந்த லாட்ஜுகளில் தங்கியிருக்கக்கூடிய வடமாநிலத்து சார்ந்தவர்கள் மற்றும் வெளியூர்காரர்களை சோதனைங்கிற பேரில் ஒரு சில காவலர்கள், நம்ம குறிப்பு எல்லாரும் சொல்ல முடியாது, அதை கொஞ்சம் அதிக பிரச்சனைகமாக நடந்து அவர்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் வாங்கி கொஞ்சம் நடந்தது சொன்னது நாங்கள் ஆணையார் எடுத்து இன்றைக்கி கவனத்துக்கு கொண்டு போனோம். ஏற்கனவே 26/1/25 நாங்கள் மனு கொடுத்தோம். அதுபோல் நடக்காது என்று ஆணையார் உத்தரவு கொடுத்துருந்தாங்க. மறுபடியும் 2வது தடையும் சந்தித்து சொன்னப்போ இப்போ காவல்துறையை சார்ந்தவங்க ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் ஒரு சில இடங்கள் தவறாக அவங்க போய் விசாரணைங்கிற பேரில் ஒரு தொந்தரவு இருக்கிறதா கேள்விப்பட்ட அடிப்படையில் நாங்கள் மீண்டும் இன்றைக்கு ஆணையரை சந்தித்து மனு கொடுத்தோம். மீண்டும் கூடியவர்கள் எங்கள் சங்க சார்பாக அந்த லாட்ஜ் செக்கிங் குரூப்னு ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவங்க கமிஷனர். அந்த குரூப்புக்கும் எங்கள் மெம்பர்களுக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கைடன்ஸோட ஒரு வழிகாட்டுதலுக்கான ஒரு கூட்ட ஏற்பாடு சொல்லி கோரிக்கை வச்சுருக்கோம். நம்மளுடைய லாட்ஜ் உரிமையாளர் சங்கத்தின் அனைத்து மெம்பர் சார்பாக நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம். அவரும் கூடிய விரைவில் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்ததாக உறுதியளித்திருக்கிறார்கள்.
2 நாளில் அதற்கு தீர்வு எட்டப்படும் என்று நாங்கள்லாம் உறுதியாக நம்புகிறோம். ஆகவே காவல்துறையை பொறுத்து எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு எங்களுடைய சங்கம் முழு ஒத்துழைப்பு தர சட்டத்துக்குட்பட்டு நாங்கள் தொழில் நடத்துவதற்கு எப்போவுமே தயாராக இருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்போடு இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இன்றைக்கு நம்ம காவல்துறை சந்தித்து மனு கொடுத்துருக்கோம். அவரும் கூடிய விரைவில் இதற்கான தீர்வு எட்டுகிற வகையில் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவதாக உறுதியளித்திருக்கார் என்பதை இந்த கூட்டத்தினால் தெரிவித்துக் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை? இப்போது முதல்ல பையர் வெளியிலேருந்து வரக்கூடியவங்க ஒன்று, அதெல்லாம் கடந்து இப்போ காதர்பேட்டை பனியன் கடைகள் இருக்குது. அதை வாங்குறதுக்காக ஈரோட்டில் இருந்தோ பெருந்துறையில் இருந்தோ இல்லை அது வெளி மாவட்டங்கள் வர்றாங்க. ஒரு பணம் 2 லட்சம் 1 லட்சம் பணம் எடுத்து வரும்போது காவல்துறை யூனிஃபார்ம் செக் பண்ணும்போது ஒரு அச்சத்துக்குள்ளாகிறாங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பல்லடத்துலையோ பெருந்துறையிலையோ இல்லை கோயம்புத்தூர்லையோ தங்கிட்டு இங்கே வரக்கூடாத சூழ்நிலை ஒன்று. அப்புறம் திருப்பூருக்கு போனால் இப்போ கூட பணத்தை எடுத்துகிட்டு போனால் ஏதாவது கணக்கு கேட்பாங்க அப்படிங்கிற எல்லாருமே ஒரு அக்கௌண்ட்ஸோடு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ ஒரு சின்ன கடை சிறு கடை வியாபாரிகள் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க ஒரு 50,000 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆள் பயண செலவுக்காக ஒரு பணத்தை கொடுத்து எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க, பணி வாங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ காதர்பேட்டில் பணி வாங்குறவங்க 1 லட்ச ரூபா பணம் வச்சுருக்காங்கன்னா அது அக்கௌண்ட் கொண்டு கணக்கு. முதல்ல காவல்துறையினாலே மக்களுக்கு ஒரு ரூமில் தங்குறவங்க என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் பயப்படக்கூடிய சூழல் உருவாங்க. இதையெல்லாம் கடந்து இப்போது ஒரு விசேஷங்களுக்காக வர்றவங்க தங்கியிருப்பாங்க, கல்யாணம் போன்ற விசேஷங்களுக்கு தங்கியிருப்பாங்க. அவங்க தங்கியிருக்கவங்கள்ட்ட இவங்க ஐடி ப்ரூஃப் நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ரிக்டாகவே எங்களுடைய சங்கத்துக்கு மெம்பர்கள்ட்ட அறிவுறுத்திட்டாச்சு. அதாவது தங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஐடி ப்ரூஃப் வாங்கி தான் உள்ள அனுமதிக்கும்னு சொல்லியாச்சு. அதே நேரத்தில் ஒரு சிலர் ஆணையருடைய எதை தவறாக புரிந்து கொண்டு உள்ளூர் ஐடி ப்ரூஃப் கொடுக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா தங்குறங்க ஐடி ப்ரூஃபில் ஏதோ ஒரு இது இருக்குதுன்னு சொல்லி சோதனைங்கிற பேரில் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஒருத்தர் செல்ஃபோன் எடுத்து வீடியோ பதிவு ஒன்று, அது ஒரு சில காரணங்களில் ஒரு சில லாஜிகள் இது மாதிரி நடந்ததை நாங்கள் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். அதுபோல் நடக்காது என்று உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே அறிவுறுத்துவதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆணையர் அவர்கள். கூடிய விரைவில் 2 நாளில் கூட்டம் நடத்தி ஒருங்கிணைப்பு கூட்டமாக நடத்தி லாட்ஜ் எங்களுடைய சங்க மெம்பர்களுக்கும் அந்த காவல்துறைகளுக்கும் டிசி தலைமையில் ஒரு கூட்டம் அரேஞ்ச் பண்ணதை உறுதியளித்திருக்காங்க. இப்போ பிடிபட்டவங்க அத்தனை பேருமே அதில் 4 கிராம் 5 கிராம் உள்ளபடியே செக் பண்ணி விட்றீங்களா? என்ன கான்செப்ட்? இல்லை, உள்ளபடியே நல்ல நோக்கம். நீங்கள் கேட்குற பதில் நியாயமானது. இப்போ லாஜுக்கு வர்றவங்கள எங்களுடைய சிக்கலையும் நீங்கள் பத்திரிகையாளர் ஊடகவியாளர் கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வரணும். இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்களே ரூமில் தங்குறீங்க, ஒரு பக்கம் போய் நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு பத்திரிகையாளர் இல்லாமல் ஒரு சாமானிய பொதுமக்களாக போய் ரூமில் அறை எடுத்து தங்கும்போது உங்கள் பேக்கை திறந்து செக் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாவது உரிமை இருக்கா, ரைட்ஸ் இருக்கான்னு முதல்ல நீங்கள் கேட்பீங்களா? கேட்க மாட்டீங்களா? உங்கள் சூட்கேஸ் செக் பண்ணி தான் ஒரு ரூம் கொடுப்பாங்கிற முறை தமிழகத்தில் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே அது மாதிரி இல்லை. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என் பேக் எங்கள் ரூம் போட வரவங்கள நாங்கள் செக் பண்ணி தான் கொடுப்போன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்குறாங்க ஏதாவது சட்டத்தில் இருக்கா, நீங்கள் எப்படி திறந்து பார்க்குற உங்களுக்கு ஏதாவது உரிமை கொடுத்துருக்கா? அவங்க ரைட்ஸ் ஃபைட் பண்ணுறாங்க எங்கிட்ட. ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா சந்தேகத்தின் பேரில் எங்களுடைய சிசிடிவி கேமரா மாட்டப்பட்டிருக்காரு வேறறுப்புறையில். எங்களுடைய டோட்டல் பார்க்கிங் ஏரியாவிலேருந்து லாட்ஜ் முழுமையாகவே சிசிடிவி கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ஒரு அறைக்கு சந்தேகத்தின் பேரில் 2 நபர் செல்கிறார்கள். எங்களுக்கு சந்தேகத்தின் பார்வை இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் உடனடியாக அந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட காவல் நிலையத்துக்கு எங்களுடைய வரவேற்புக்கு நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். உடனடியாக ஏன்னா எல்லா லாட்ஜுகளுக்குமே எங்களுக்கு கூப்பிட்டு அவங்க ஒவ்வொரு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய காவல் நிலையத்துடைய அதிகாரிக்கு உட்பட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில் எங்களுடைய சங்க லாட்ஜ் உறுப்பினர்கள் மேனேஜர்கள் கலந்துக்கிறாங்க. அதனால் அவங்களும் தனி மனிதனுடைய உரிமையும் பாதுகாக்கணும்ல. நீங்கள் ஒரு அறையை சூட்கேஸை சோதனை பண்ணி தான் நம்ம உள்ளே விடுன்னு சொன்னால் யார் ஏற்றுக்குவாங்க? அது அவங்களோட பெர்சன் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதை கலைச்சிட்டு நீங்கள் சந்தேகப்படும் நபரை சோதனை செய்வதற்கு முழு உரிமை காவல்துறைக்கு, அதில் தவறு இல்லை. அதே நேரத்தில் எல்லா சூட்கேஸும் செக் பண்ணி தான் நாங்கள் அனுப்பணும்னு சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க? ஒரு சாமானிய ஒரு பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு இது இல்லை. அதனால் நாங்கள் அப்படி செக் பண்ண முடியாது. ஆனால் சந்தேகத்தின் பேரில் ஒரு அறைக்கு இருக்கக்கூடிய 2 பேர் தங்கியிருக்காங்க, அது ஒரு 2 பேர் 3 பேர் வந்துட்டு போகிறாங்க அந்த அறைக்கு அப்படின்னா நாங்கள் உடனே அந்த சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறைக்கு அந்த நிலையங்களுக்கு நாங்கள் தகவல் சொல்வதை நாங்கள் எல்லாமே ஆரம்பத்தில் நடந்துட்டுருக்கு, இப்போ இருக்குது. அதனால் இதில் எந்த விதமான கொடுத்த மனுவில் கூட நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நீங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே லாட்ஜ் தொழில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பல கோடி முதல் போட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருக்கக்கூடிய வரி உயர்வு, கரண்ட் கட்டண உயர்வு, இதில் தொழிலே நடத்த முடியாத சூழல். இதில் இந்த காவல்துறையினர் நான் கேட்கட்டும், ரிசப்ஷனில் கேட்குறாங்க, விசாரிக்கிறாங்க, ஐடி ப்ரூஃபாக கேட்குறது வேறு.
எங்களுக்கு உள்ளபடியே எங்களுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸ் ரிசப்ஷன் இருக்கக்கூடிய வரவேற்பாளர்கள் இல்லை உள்ள பணிபுரிய ஊழியர்கள் காவல்துறையினர் சின்ன இப்போ லீவ் போட்டு போகிறவங்க கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ ஏன்னா இது என்ன போலீஸ் தொந்தரவு தொடர்ந்து ஏற்படுது. நீ எந்த ஊர், உனக்கு என்ன படிச்சிருக்கான்னு முதல்ல கேட்டு அவங்க தங்கியிருக்க ஐடி ப்ரூஃப் வாங்கலைன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்றும் இல்லை, ரெகுலராக தங்கக்கூடியவங்க ஐடி ப்ரூஃப் இருக்காங்க. வையர் வர்றாங்க, ஒரு ரூம் ரைடு தங்குவாங்க. ராமராஜ் காட்டன், கிளாசிக் போலோ, சென்னை சில்க்ஸ், இந்த மாதிரி உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு அங்கெங்கேருந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடியவங்களோ இல்லை அவங்க டீலர்ஸோ வந்து தங்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு அச்சத்தை போக்கிட்டு தான் காவல்துறை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும்னு கோரிக்கை வச்சுருக்கோம். தொழிலை நியாயமாகவும் இன்னைக்கு சொல்லப்போனால் நண்பர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு குறிப்பாக பதில் சொல்லிடுறேன். 2 லட்சம் பேர் இருக்க குறைஞ்சபட்சம் மைக்ரேட் வந்துட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க. தங்க வெளியூர், வெளி மாநிலம், வெளி மாவட்ட மக்கள் இருக்காங்க. இதில் எங்களை 65 லாட்ஜ் 70 லாட்ஜ் இருக்குன்னா லாட்ஜில் தங்கக்கூடிய 2000 நபர் தான் இருப்பாங்க. 1,98,800 பேர் லைன் வீடு அங்கங்கே குடியிருப்பு இதை வசிக்கிறாங்க. இந்த 2000 பேருமே கண்காணிக்கப்படுறாங்க. சிசிடிவி சர்வேலன்ஸில் முழுமையாக கண்காணிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எங்களுக்கு நாங்கள் வரவேற்பு 24 மணி நைட் பகல் டியூட்டி பார்க்கக்கூடிய ஆள் இருக்காங்க. சந்தேகத்தின் பேரில் எங்களுக்கு எந்த தகவல் இருந்தாலும் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறைக்கு நாங்கள் தகவல் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறது வரைக்கும். அந்த அடிப்படையில் மெத்தப்பட்ட மீன் ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் பிடிச்சாருங்கிறதுக்காக சார் அனைத்து லாட்ஜுகளிலுமே அந்த தவறு நடக்கிறது இல்லைங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிடிச்சிருக்காங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தமிழ்நாடு ஊரம் இன்னைக்கு இந்தியா, நான் ஒரு யாரையும் குற்றச்சுமத்திற்காக சொல்லிங்க, போதைப் பொருட்களுக்கு அதிகரிச்சிருக்கு. கட்டுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறைக்கு இருக்கு. உண்மையை வரவேற்கிறோம். நாங்கள் முழுமையாக ஒத்துழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். எங்களுடைய லாட்ஜ் உரிமையாளர் சேர்ந்து கடந்த 2 மாத காலமாக இப்போ 30 ரூம் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாட்ஜில் 3 ரூம் 4 ரூம் தான் இருக்குது. அது காவல்துறை ஆணையத்தை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா புறநகர் பகுதியில் தங்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா காவல்துறை தொடர் கண்காணிப்பு மூலமாக தொழில் முழுமையான பாதிப்பு. இது அடிப்படையே நிலைமை நீடிச்சதுன்னா எங்களால் தொழில் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு. நீங்கள் 70% முழுமையாக பாதிப்பு, 30% நடக்குது. ஆமாம், விசேஷ காலங்கள் இன்னும் இதே மாதிரி சோதனை இருந்தால் விசேஷ காலத்துக்கு ரூம் போட மாட்டாங்க. எல்லாம் கோயம்புத்தூர் போட்டு காரில் வரைச்சு கூட்டக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாங்கிறத மெத்த பணிவோடு தெரிவிச்சுக்கிறோம். நாங்கள் அதுக்கு எங்களுக்கு முழுதான பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். நாங்கள் வந்து நேற்றைய தினம் மாண்புமிகு அமைச்சர் இடத்துல மனு கொடுத்திருக்கோம். சங்க சார்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இடத்துல மனு கொடுத்திருக்கிறோம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடத்தில் மனு கொடுத்திருக்கிறோம். நேற்றைய தினம் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தொழில் அமைப்புகள் அனைவரும் வந்து எங்களுக்கு முழு ஆதரவு தராங்க. அவங்க உண்மையிலே சஃபர் ஆகிறாங்க. சைமா, டீமா, டிக்மா, டெக்ஃபா போன்றாங்க அது வந்திருந்தாங்க ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு. ஆலோசனை கூட்டத்தில் வந்து இன்றைக்கி கூட காவல் ஆணையரை சந்திப்பதற்கு கூட டிக்மா, சைமா அவருடைய செயலாளர் வந்திருந்தாங்க. பல்வேறு அமைப்புகளும் இன்றைக்கி ஆதரவு கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க எங்களை விட அதிகமாக பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க. என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பையருக்கு ரூம் போட்டால் அவர் ரூம் அவர் பேக்கை செக் பண்ணும்போது திருப்பூரில் ரூம் போட வேண்டாம், எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் போடுங்கிறாங்க. ஸோ மிகவும் எங்களை விட இங்கே தொழிலமைப்புகளுக்கு மிகுந்த பாதிப்பு இருக்குது என்பதை உணர்ந்து அவங்க எங்களுடைய சங்கத்துக்கு முழு ஆதரவாக உதவிக்கரம் நீட்டியிருக்கிறார்கள். உண்மையிலேயே அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக. சார், காவல்துறை இது போன்ற நடவடிக்கை ஈடுபடுறதுனால உங்க சங்கத்து சார்பாக ஏதாவது போராட்டங்கள் ஏதாவது அறிவிக்கிற மாதிரி அவங்க அச்சுறுத்தல் மாதிரி ஏதாவது நடந்துக்கிறாங்களா? இல்லை, அச்சுறுத்தல் அப்படின்னா இப்போ சந்தேகப்படுற இடத்துல அவங்க போய் சோதனை எடுக்கலாம். கம்பல்சரி ஒவ்வொரு லாட்ஜுக்கும் ஒரு ரூமை செக் பண்ணுங்கிற அடிப்படையோ, அப்புறம் அதே மாதிரி யாராவது ஃபேமிலி ரூம் இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி ரூம் போய் செக் சோதனை. இப்போ ஆணையாளர் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணுன்னு இருக்காரு. எங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் வலியுறுத்தி வலிமையாக வச்சுருக்கோம். முதல் தடவை சந்திச்சிருக்கோம், அதுபோல் நடக்காது என்று கொடுத்து சொன்னாங்க. இப்போ 2வது தடவை வலியுறுத்தி இருக்கோம். மீண்டும் கண்டிப்பாக நடக்காது என்பதை சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கூட்டத்தை ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு சங்க சார்பாக. இது போக போக எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய காவல்துறையுடைய நடவடிக்கை இருக்குது என்பதை பொறுத்து நாங்கள் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறோம் உறுதி வச்சிருக்காரு. அதை பார்த்துட்டு அடுத்த கட்டமாக நாங்களுடைய சங்க சார்பாக முடிவெடுப்போங்கிறத. ஏன்னா இப்போ அரசியல் கட்சியுடைய அனைத்து அமைப்புகளும் முழு ஆதரவாக இருக்காங்க. நாங்கள் நேற்று சந்தித்த வரையில் அனைத்து முதல்வருக்கு உடனடியாக கடிதம் எழுதுவாங்க பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் சொல்லியிருக்காங்க. 2 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் உடனடியாக கூப்பிட்டு காவல்துறை தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டாங்க. மீண்டும் இதேபோல் நினைச்சா திருப்பூருடைய தொழில் பொருளாதாரம் வாழ்வாதாரம் பாதிக்குங்கிறத உணர்ந்த அத்தனை வியாபார வணிக பெருமக்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கியிருக்காங்க என்பதை தெரிவித்துக்கிறோம். வணக்கம். இப்போ எங்கள் லாட்ஜோட உரிமையாளர் சங்க மூலிமா இன்றைக்கி இந்த 2 மாத காலமாக ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்குது. என்னென்னா லாட்ஜில் வந்து உரிமையாளர் தங்குறாங்க.
அவங்க ஃபேமிலியோடு தங்குறாங்க. ஃபேமிலியோடு தங்கும்போது நைட்டில் வந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாட்ஜில் வந்து செக்கிங்கின் பேரில் வராங்க. வரும்போது அவங்க லேடிஸ் ரூமாக இருந்துன்னு வச்சுங்க, அங்கே போய் அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க. அதனால் அவங்க என்னங்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் இந்த ரூமில் தங்கலை, நாங்கள் வேறு பக்கம் போகிறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி சில லேடிஸுகள் ஒரு ரொம்ப வருத்தத்தோடு போகிறாங்க. அதனால் இப்போ கமிஷனர் நாங்கள் போய் மனு கொடுக்கும்போது சொன்னோம், சார் உங்களுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா எங்கள் ரூமுக்கு வாங்க, ரெகுலராக வாங்க, செக்கிங் பண்ணுங்கள், எல்லாம் பண்ணுங்கள். ஆனால் இந்த பேமெண்ட் ரூமில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசினோம். அவரும் என்னன்ட்டார், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், முன்னையே இதுக்கு முன்னே ஒரு மனு கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம். அதே தான் எங்களுக்கு கூட வந்து தொந்தரவு பண்ணால் போனால் போதும். ரிசப்ஷன் வந்து எல்லா ஐடி கார்டு வாங்கி தான் கொடுக்குறோம். அவங்க ஃபோன் நம்பரு, அவங்க ஊர் பேர் எல்லாம் வாங்கி ஐடியெல்லாம் வாங்கி தான் கொடுக்குறோம். அவங்க 2 பேர் தங்கினா 2 பேருக்கு ஐடி வாங்கி தான் கொடுக்குறோம். ஆனால் அதே மீறி அவங்க நம்ம இது பார்க்காம ரூம் போய் சர்ச் பண்ணுறாங்க. அதுதான் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம். அதுக்கு நாங்கள் வழி பண்ணுறோம். உங்களுக்கு டிசி வச்சு மீட்டிங் பண்ணுறோம். மீட்டிங் பண்ணி இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணலாம்னு வந்து கருத்து சொல்லிக்கிறாரு. அதற்கு நாங்கள் பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் அதாவது இது ஒன்றும் நாங்கள் வந்து தவறான தொழில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே வந்து தரம் தாழ்ந்து போகல லாட்ஜ் உரிமையாளர் சங்கம்லாம். அது ஒரு இடத்துல நடக்குது, அந்த மாதிரி தவறான தொழில் நடக்குதுன்னா போலீஸ்காரர்களுக்கு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஸ்பெல் பண்ண முடியாமல் போக முடியாது. அதுக்கான இது வந்து நாம் வந்து இந்த எந்த லாட்ஜுகளுக்கு நாங்கள் அனுமதிக்கல, அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண போகிறதும் இல்லை. நாங்கள் முறையாக எங்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்போட தொழில் பண்ணுறதுக்கு பாதுகாப்புன்னு கொடுத்துருக்கோம். பாலியல் நடத்தக்கூடிய தொழில்களை போய் செய்யக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கட்டும். அதுக்கு நாங்கள் வந்து சங்கம் ஒத்துழைக்காது. நீங்கள் அதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எந்த நாங்கள் சட்டப்படி எங்களுக்கு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்னென்ன தொழில் இருக்கணுமோ அது ஒரு வரைமுறை கேட்டிருக்கோம். அது ஆணையாளர் தரேன் இருக்கார். அவ்வளோதான்.